हथ जोड़ के मैं बेनती करना, गुरुद्वारे तुसी बैठे हो गुरमुखो, दुहाई जे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अर्थां नूं बचा लो जे बचा सकदे हो। पहली गल अर्थ वाल ध्यान नहीं, साडा ध्यान है करंट मुद्दा की है, उस करंट मुद्दे ते फलाना की बोलिया। ते असी जेडे कथावाचक सां, असी लीडर बनन दा यतन कीता। मुद्दियां ते बोलना नेतावां दा काम है। किसी नेता नूं कहो तू जपजी साहिब दीयां 5 पौड़ियां शोधी पढ़ दे, पढ़ जूगा। मैं सारियां दा काल नहीं पिया, पर साडा फर्ज बनदा है असी अपने दायरे विच रह के संगत नूं गुरबाणी दी व्याख्या ईमानदारी नाल, ईमानदारी में शब्द वरते कि ईरखा अधीन नहीं, जिड्डी वड्डी गुरबाणी है, क्योंकि मेरा संबंध है लिटरेचर नाल। सच ए जे मैं भी शामिल हाँ इहदे विच, जो मर्जी कही जी महान जी बड़े वड्डे जी, गुरु साहिब दी हजूरी च कहने जिड्डा वड्डा गुरु है, असी एक पूणी भी व्याख्या दी नहीं कर सके। सानू सब दा पता है किहड़े ग्रंथ विच किहड़ी किहड़ी चीज़ गलत है, खास करके हिस्टोरिकल ग्रंथ। पर याद रखियो तुहानू रेत विचों ही सोना चुनना पैना है। इन्ने बंदे, असी अरबां बंदे हैं इस प्लैनेट ते, वाह दातिया किहो जी खेड़ तेरी, एक दियां उंगलां दे निशान दूजे दे नाल मेल ही नहीं खांदे पे। एडी वड्डी विचित्र रचना तेरी। क्योंकि कल मैं हजूर साहिब दा जिक्र किया, हजूर साहिब विच कुछ घराने ऐसे ने जिहड़े गुरु काल तो चले आ रहे आ। रह रासिया ये वही परिवार तुरिया हुंदा जिहड़ा गुरु साहिब दे वेले भाई जीवन सिंह ने रह रास दा पाठ कीता सी। उन्हां नूं तुसीं दखणी सिख कहो गुस्सा करनगे, उन्हां नूं हजूरीए सिख कहो ते खुश हो जाणगे। वो आंदे ने असीं हजूर दे नाल आए ने साडे बजुर्ग। भोलीए जिंदे तू गुणा दा टूणा कर, पीरां दे टूणे पति ते ना कर। तू गुणा दा टूणा कर ते रब पति तेरे वास्ते हो जू। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ तू तवीत धागियां पिछे मत भज, तू रूहानीयत गुणा दा टूणा कर, रब तेरे वस विच आ जू। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ अपनी डायरी लिखन भी चेतनी बंदे दा करदा। कीर्तन बड़ी प्यारी रब दी दात जे। गुरमुखो मैं सच्ची कहना, अपने बच्चों नूं कर्म आपो अपने ने। मैं अपने कर्मां दा भुगतना, मेरे बच्चों ने अपने दा भुगतना, मेरे मापियां ने अपनियां दा भुगतना। कर्म वैसे आपो अपने ने, पर कीर्तन करना जरूर सिखाओ, क्योंकि कीर्तन रब दी ओह दात है जिहड़ी रब नूं प्रगट कर दिंदी है। ते जिद्दन पुत्तर दी दात मिली, वो पटना साहिब बेटा पैदा होया ते विआह होया नूं 32-33 साल हो गए। गुरु तेग बहादुर दी उम्र 45 साल दी सी जिदन पुत्र दा घर जन्म होया। चलो आपां ये नहीं भी मैं उस दिन कहा भी जिन्ने भी आपां अमेरिका या तीर्थ यात्रा ते कोई करनी आया, ते जे कोई 100 साल पहला आया ते भावें कोई होना आए तो सारे रोजी रोटी नूं ना, कोई मन्ने ना मन्ने गल वक्री। असीं विच हां, जिस असीं बैठे हां, कदी देखो तुलना करके उस मुल्क च की हो रहा है तो इत्थे की हो रहा है। कदी इहनूं शुक्र च लिया है कि जे दिल्ली के हस्पताल विच मैं हुंदा तां। सच एवे ऐसे ऐसे दिल्ली च कई संगी सन प्यार वाले जिहड़े चले गए, उन्हां नूं कमी किसी चीज़ की नहीं। इत्थों तक कि लिफाफे च लपेट के लिआंदा, ना पुत्तरां नूं मिलन दित्ता ना इस्त्री नूं मिलन दित्ता। गुरु साहिब कहंदे उहदा शुक्र कर जिन्ने तैनूं इन्ना कुछ सुख दित्ता। जदों दुनिया च विचरना है ते अपने तो गरीब नूं देखना चाहिए है, ते जदों रूहानीयत दे मंडलां विच जाना है ते अपने तो अगे वाले नूं देखना चाहिए। कि जे जीवन साथी सुहापण वाला, गल मेरी बड़ी औखी जे सुनिया नूं वाश, सुहापण वाला दिता, सलीके वाला दिता, इज्जत वाला दिता, तेरा सन्मान करदा है, तू उस कमरे च वड़दियां भी शुक्र कर जिन्ने तैनूं इह दात दित्ती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। उन्हें राजे नूं एक दिन एकांत च बेनती की, राजन जे मेरी कुख तो भाग नहीं लगा, तुसी इन्ने चंगे हो, प्रजा नूं इन्ना प्यार करदे हो, ते जे तुसी दूसरी शादी कर लो, उस दी कुख विचों भाग लगे, तुहाडा कोई जान नशीन अगे हो जाए। याद रखियो अंदर दे दर्द भरे अथरू वड्डे वड्डे तख्तां नूं तबाह कर जांदे हुंदे आ। गरीबां दी जिद्दन रब सुणदा है ना, उदन कुछ नहीं बकदा हुकूमत दे पल्ले। उर्जो कनक कामनी के रस, जदों रब दियां दित्तियां दातां विच बंदा फस जाए
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਿਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆ ਅੱਜ ਕਥਾ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤਰ ਵਰਤੋ। ਅਤਰ ਵਰਤੋ, ਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਗੰਦਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰਾਤ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਪਨ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਖਿਆਨ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਰਤਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉਦਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਗਬੱਧ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਤਰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਤਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤ, ਇੱਥੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਢੁਕਦੇ। ਅਨਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਯ, ਦੂਸਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਯ ਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਣਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ, 6 ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਖਟ ਪੀ, ਖਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਖਟ, ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਤੇ ਖਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ 6। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਖਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਟ ਵੀ ਏਕਾ ਪਾਤ ਬਖਾਨੈ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 10 ਅਸ਼ਟੀ, 10 ਤੇ ਅਸ਼ਟ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਸ਼ਟੀ, ਅਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ 8, 10 ਤੇ ਅਸ਼ਟ 18, ਤੈਨੂੰ 18 ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋਗੀਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਪੂਜਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਨ। ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੈ, ਖਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਬਖਾਨੈ, 10 ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਈਰਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕਹਿ, ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੋਲਾਣੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਦਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ,
ਉਹ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਹਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਰਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰਹਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਭਗਤ ਭਾਂਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਮਾਵਤ। ਗਾਈਏ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਕਮਾਈਏ ਵੀ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਖਾਲ। ਅੱਜ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰੀਰ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੋਗੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਸਰੀਰ, 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਅਦੁੱਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਯੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕਾ ਔਂਕੜ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਵੰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਾਪ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ। ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਘਟੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਟੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ ਵਟਾ ਸਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਸੱਟੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਧਾਰਥ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸੋਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਕੱਚੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਨਾਲ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸੁੰਡ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਉਡਾ ਦੇਣੀ। ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਪ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਲਪ ਕੁਲਪ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ 72-73 ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਤੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਗੱਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਖੰਡ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਰੇਤ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਸੋਹਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗੀ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਖਾਰੇ। 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਧਿਆਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਈਵਨ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੀਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸ਼ੰਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਕਹਿਣ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗਾਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ 100 ਦਾਰੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 100 ਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੌਣ ਗਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਖਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਕਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਚਕ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਛੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੇੜਾ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰ, ਝਨਤਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਛੇਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਾਈ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ। ਵਾਹ ਦਾਤਿਆ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼, ਇੱਕ ਰਸ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਜਨੌਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ। ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜ, ਪੱਥਰ, ਗਿਰਦਰ ਤੇ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਖਿਰ ਖਿਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਏ। ਕਈ ਜਨਮ ਸ਼ਾਖ ਕਾਰੂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਡੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ,
मैं कहांगा कि बेड़ियां बहुत ने, ये नहीं असीं कहंदे भी नहीं कल्ले असीं पार करने आ। दरिया ते चले जाओ, तुसीं झील च चले जाओ, फिर बेनती तुसीं एक मान लो बोट लै लो, बेड़ियां ते खलोतियां ने 200-250 ते तुसीं जिस बेड़ी च बैठे हो बैठे ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ तो दूजे ਨੂੰ कहो ध्यान नाल चलाई, सानू डोब ना दई। अगला कहेगा ਉਹਨੂੰ कह जिहदी बेड़ी च बैठा है। मैं बड़ी झटकी उदाहरण ਲਈ पेंडू, ਅਸੀਂ बेड़ी बाबे नानक दी च बैठे हाँ ते देवतियां ਨੂੰ कहने वेखो साडी जिंदगी किते डुੱਬ ना जाए। बेड़ियां सारियां ने, पर जेदी बेड़ी ते चल बैठी दा उसे मला ते भरोसा रखीदा है। बड़ियां बेड़ियां ने, कोई एक थोड़ा है। इस प्लैनेट ते इन्ने क धर्म ने ते पता नहीं जे होर किते सृष्टि में जे कह रहा उंज बाणी ने कहा है कि बेअंत ऐसियां जमीनां ने जिथे कर्म कीते जा रहे हैं। केतियां कर्म भूमि, कर्म भूमि क्या है, कली भूमि नहीं क्या, कर्म भूमि का अर्थ है जिथे कोई ना कोई कर्म कर रहा है। तो उत्थे शब्द केतियां वरत्या, एक नहीं वरत्या। केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। इत्थे है सतगुरु, सच्चा गुरु। कौन सतगुरु? साडे मुताबक जिवें भाई साहब भी कह गए, असी गुरु नानक साहब दी जोत साडे लई गुरु है। गुरु जोत ने जिहड़ा शब्द गुरु है ये बड़ा व्यापक है, ये बड़ा विशा गहरा जे। आपां शब्द गुरु कहने आ, गुरु शब्द कहने आ। प्यारिओ शब्द तां वो भी ने गुरु ग्रंथ साहिब, जदों गुरु नानक साहब दा जन्म नहीं होया शब्द उन्होंने भी उच्चारण किए। असीं उदन कहा ना भी भगत जयदेव जी, बाबा फरीद जी, ये तो महाराज तो 300-300 साल पहला होया ते उन्हां दी बाणी असीं पढ़ने आ। इहदा मतलब ये हो गया शब्द रूप विच गुरु आद जुगादी है, वो सदीव काल है। कल ही शायद मेरा ख्याल इत्थे आवाज एक आ रही सी, राती जाए सुने गुरबाणी। ये सुख राजे खरी चंद कर नार सुतारा लोचन रानी, सात संगत मिल जाम दे गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी। बाणी वजी चौं जुगी। गुरमुखो थोड़ा जा विशाल हिरदा लेके चलोगे ना ते गुरु नानक साहब दी गलवकड़ी मिलेगी। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दा शब्द जे कच्चा हुंदा, अधूरा हुंदा, एडी दूरों जफर जाल के हजूर ने लैके आंदे शब्द बाणी च दर्ज कीते। इत्थे फिर सतगुरु का अर्थ असी गुरु नानक साहब तो लैके दशमेश सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का शब्द, यदि समुचता ये वे कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी अनुसार हजूर ने गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया। इस तरह है ना जी, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया। इस पहला सी जोत ते जुगत दो चीज़ां। बाणी ने कहा जोत ओहा जुगत साए, ये पढ़ते हो ना, सह पकाया फिर पलटिया राम कली की बात। जोत ओही गुरु नानक साहब वाली ते जुगत भी ओही, तरीका भी ओही। जदों दशमेश पिता जी आए उन्होंने जुगत विच तब्दीली नहीं कहांगा, सदीवता अटलता बख्श दिती, एक तन तक सीमित ना रहन दिता। जोत गुरु ग्रंथ साहब विच रख दिती ते जुगत पंथ विच रख दिती। ग्रंथ ते पंथ नूं इकट्ठियां करके क्या ये गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ है। आपां कहने गुरु पंथ, पर पंथ नूं गुरु क्यों कहने? हालां गुरु ग्रंथ तां है। इस करके इस बेनती नूं सुनियो कि गुरु ग्रंथ साहब जदों सतगुरु की गल करदे आ ते इहदे अर्थ करदे आ गुरु ग्रंथ साहब चों, ते सतगुरु किते होर लभण चले जांदे आ। भी महाराज ने भी कहा जी सतगुरु नहीं। प्यारो साडे च गुरु साहब कह के गए, गुरु गोबिंद सिंह का एक बचन है अमृत गुटके विच, हाँ वो च हजूर कहंदे ने मेरी जगह ग्रंथ जी को गुरु जानना, जो सिख जानेगा तिसकी काल थाए पैगी। जिहड़ा सिख जानेगा। एक बचन होर है, जदों महाराज नदेड़ जान लगे ना जी, सचखंड प्याना कर लगे, ते उत्थे हजूर सच्चे पातशाह जी ने जिहड़े अंतले बचन सिखां नूं कहे, क्योंकि कल मैं हजूर साहब का जिक्र किया। हजूर साहब विच कुछ घराने ऐसे ने जिहड़े गुरु काल तो चले आ रहे आ। रह रासिया ये वही परिवार तुरिया हुंदा जिहड़ा गुरु साहब दे वेले भाई जीवन सिंह ने रह रास का पाठ किया सी। उत्थे गाड़ी वाला, घड़ियाल, ये सारे वखरे वखरे ने। मैं चिरागिया
ये अज थोड़ा ने पुराने चले आ रहे, पर गए इन्हां दे वडेरे पंजाब चों ने। उन्हां नूं तुसीं दखनी सिख कहो गुस्सा करनगे, उन्हां नूं हजूरीए सिख कहो तो खुश हो जाणगे। वो आंदे ने असीं हजूर दे नाल आए ने साडे बजुर्ग, असीं हजूरीए सिख हां। मैं फिर आप नूं अर्ज कर लगा वां कि देखो इस विच जदों हजूर ने उत्थे अंतले समय बचन कहे ते वो जिहड़े बचन सन, मैं सतगुरु शब्द ते थोड़ा जिहा रुक गया, मेरी किसी नाल हेठ नहीं किसी दे नाल। साडे लो भावें पार ब्रह्म बन के कोई बैठा रहा, मैं अपने घर की गल कर रहा। इसलिए पार ब्रह्म ही बड़े हुए ना, बड़े हुए जगत गुरु अष्ट गुरु पुछो कोई ना जी है। पर जो सतगुरु ने दिता, कहन लगे सिख पुछदे ने कि सतगुरु जी तेरी संगत दा की हवाल, आप जी चले हो, इस संगत दा की हवाल, एदा की बनेगा। अगे पता कि क्या बचन कीता, ग्रंथ है गुरु लड़ पकड़ो अकाल। अगला शब्द जिहड़ा इत्थों तक तो मानने पे, आपस विच प्यार रखना पंथ दे वादे नूं लोचना। बड़ी वड्डी गल है, अमृत छकना मेरा पंथ वधे। आपस विच प्यार रखना पंथ दे वादे नूं लोचना, आग्या ग्रंथ साहिब जी दी करनी शब्द दी खोजना। गुरु ग्रंथ साहिब दी आग्या मन्नी ते शब्द नूं खोजना। खोजन दा अर्थ होर गहरा है, जिन्हों आप कहने परचा शब्द का। मैं चलो ज़्यादा टाइम दूजे पासे लै गया। इत्थे सतगुरु प्रसाद है, एक रस है, उहदा पारावार कोई नहीं, अपनियां कमाइयां नाल नहीं मिलता, वो सतगुरां दी किरपा नाल मिलता है। प्रसाद दा अर्थ किरपा, ते इनू यतन करना है, पूरा रारा नहीं बोलना। प्रसाद ते प्रसाद उही साडे सज्जन पूरा रारा ही बोलते हैं, प्रसाद प्रसाद। मैं उस दिन क्या शायद इत्थे तुहाडे क्या सी, अज दी पंजाबी विच पैर भी जिहड़ियां पहले अखर ने उड़ा दिते गए। कृपा ते किरपा, ये तुसीं हिंदी च लिखोगे तो उत्थे वड्डा पूरा रारा नहीं, उत्थे कृपा ही मिलेगा। कृपा भी चलो पंजाबी च कह रहे हो, उत्ते का दे पैर च रहा कृपा, कृपा भी नहीं, इत्थे सिहारी लगी। जिहड़े असीं आम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने आ, इहनूं शब्द प्रसाद, प्रसाद दा अर्थ किरपा, इहदे थल्ले बिंदी ला के प्रसाद नहीं बनाना। प्रसाद दा अर्थ भोजन, ते इत्थे प्रसाद दा अर्थ किरपा, मेहर, नदर, बख्शीश। हुण अगे सुनो, महाराज कहते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अगे है काहूं, काहूं दा अर्थ आखां, कहां बोला, कहूं कहा। कई सज्जना ने इहदा नासकी पाठ किया कहा, कईयां ने किया नहीं नासकी नहीं, कहा बोलो। मैं दोनों अर्थ कर जाना वा, दुविधा नहीं पावांगा, क्योंकि हो सकता किसी इस तरह पढ़िया होवे। कहूं दा अर्थ मैं आखां, कहूं दा अर्थ मैं आखां, कहो तुसी नहीं, मैं आखां, कहूं कहा की आखां। पर जदों इत्थे नासकी पाठ होएगा, कहूं कहां, मैं किथे आखां जी, किदे कोल जाके रोवां अपना दुख। सीधे पंजाबी शब्द, कहूं कहां की जी, अपनी, अपनी दर्थ है मेरी। अगला शब्द है अदमाई, अदमाई दर्थ है नीचता। मैं तां कहा जी अज दा शब्द जिहड़ा आप ਲਈ नहीं, मैं अपने ते टुका के जरूर कहांगा। सच एवे गुरु तेग बहादुर जी, ये तुसी अज दे शब्द विच सानू ये सोझी दिती, साडे अंदर दी अवस्था एक है। कहूं कहा अपनी, अदमाई, अदमाई दा अर्थ मैं किता नीचता। अगे वेखांगे नीचता की, केड़ी नीचता। महाराज कहंदे मैनू दसो, मैं कित्थे जाके अपनी नीचता दसां, किनू किनू दसां नीचता। क्यों जी, उर्जियो, उर्जियो दा अर्थ फसिया होया है, ते इत्थे उर्जियो आ पाठ देख रहे होगे, उर्जियो इत्थे ऊड़ा खुला ही बोलना है। उर्जियो, उर्जिया है, फसिया है किदे च, कनक, कणक नहीं बोलना। जे कणक बोलांगे आ पंजाबी वाला गेहूं जिन्हों कहने आ, एक शब्द असल च कनिक, इत्थे सियारी नहीं लगी, इत्थे कनक लिखिया। कनक दा लफ्जी अर्थ है सोना, गोल्ड। अगे है कामनी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द नाने नाल भी कामन आया है,
पर इत्थे नन्ने नाल ही बोलना कामनी। मैं कोई संथया नहीं दे रहा, मेरी सच्ची एक इच्छा है कि जेड़ा शब्द मेरे सामने आया जिन्नी मैनू समझ है मैं उचारण बारे जरूर कहाँ, तो जे संगत विच उस तो वध चंगा उचारण कोई जानदा है वो मैनू भी समत कलियां नूं जरूर दै। कलियां नूं मैं शब्द वरत्या क्योंकि तरीका हुंदा गल करन दा, बंदा कोई पूरा नहीं हुंदा। हुण है मैं फिर अर्थ दोबारा ही, मैं अपने अंदर दी नीचता किनू कहाँ, कित्थे रोवां अंदर दा दुखड़ा, केड़ा दुखड़ा जी, उलझियो फसिया होया उलझिया होया किदे च कनक, कनक दा अर्थ है सोना, ते कामनी, कामनी दा लफ्जी अर्थ हुंदा है इस्त्री औरत। मैं आप नूं अर्ज कीती गुरु ग्रंथ साहिब विच नाने नाल भी आया एक पाठ हुंदा है जी, ये जिन्ना सहज पाठ किया उन्हें गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जे किते पाठ किया हो ना सहज तो संगत नूं बाणी की जानकारी स्वाद आ जाए कथा करन दा। गुण कामण कामण करे, इत्थे दो बारी मैं पाठ किया कामण कामण करे। एक कामण दा अर्थ है टूणा, ते जिस कामण दे नाणे नूं सिहारी लगी ओदा अर्थ है इस्त्री। उचारण इको ही है, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। भोलिए जिंदे तू गुणा दा टूणा कर, पीरां दे टूणे पति ते ना कर, तू गुणा दा टूणा कर ते रब पति तेरे वास हो जू। ਇਹਦਾ मतलब एवे तू तवीत धागियां पिछे मत भज, तू रूहानीयत गुणा दा टूणा कर, रब तेरे वस विच आ जाऊगा। पर शब्द तां कामण है ना। हुण इत्थे वे कनक कामनी, ਇਹਦਾ अर्थ हो गया सोना। आ जिहड़े पदार्थ ने सोना कह लो, हीरा मोती जो कह लो, ते दूजा हो गया औरत इस्त्री। उर्जियो कनक कामनी के रस, ਇਹਦੇ रस विच उलझिया, कहते सुरत विच यही चल जाता है, खाए पैसा खाए औरत। जो गुरु साहब ने सच किया इस चीज़ को तुसीं समाज च बाहर झाती मार के देखो, इसका बहुत गिनती च नजर आएगा। उर्जियो कनक कामनी के रस नह, इत्थे पाठ याद रखियो, इत्थे नन्ने दे नाल खाहा है, अगे पाठ कला नन्ना आउणा है, दोनों के उच्चारण च फर्क है, अर्थ इको ही है। नह नह सीधा खड़वा पाठ, ਇਹਦਾ अर्थ हो गया ना नहीं। कीरत, कीरत का अर्थ है कीर्ति सिफत, कीर्तन नाम जपना। नह कीरत प्रभ गाई, गाई का अर्थ है गाउना, रहाओ। ये दो तुकां दे अर्थ होए, ये सारे शब्द का निचोड़ होगा। फिर यदि हुण व्याख्या करांगे। कहूँ कहाँ अपनी अदमाई, मैं अपने अंदर दी नीचता कित्थे जाके दसां, क्योंकि संग आउंदी है दसांगा लोग कहणगे ना माड़ा, दसिया नहीं जाता। उस वैसे असी जदों पहला पढ़ना, एक सानू डायरी देंदे हुंदे सन जदों असी पढ़े गुरमत कॉलेज, तो उह च लिखिया हुंदा सी किन्ने वजे उठिया, किन्ने वजे दातन इशनान, वो भी लिखिया किन्ने झूठ बोले, किन्नी वारी गंदे फुरने उठे, किन्नी वारी किसी का बुरा सोचिया। ते अपनी डायरी लिखन भी चित नहीं बंदे दा करदा, नहीं करदा। पर उंज गुरु ने कहा जे तू कला लिख के वेख लेना ते रात नूं एक बारी पन्ना पढ़ ली, बंदे खोज दिला हर रोज ने फिर परेशानी माहे। अपने अंदर नूं खोज। इत्थे गुरु जी कहते मैं किस कुल दसा, कहूँ कहा अपनी अदमाई, उर्जियो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाही। मैं परमात्मा तेरी कीर्ति नहीं गाई, सच्ची मुच्ची मैं सोना वासना दे रस विच ही जिंदगी तबाह कर दी। पर दसां किनू, उम्र ढल गई, किसी नूं दसांगा लोग कहणगे उम्र वेख ते अपना मन वेख। उंज वैसे प्यारिओ गुरु ग्रंथ साहिब ने, हुण आपां कहांगे जी ते बड़े वड्डे औगण ने, औगण हैं, पर आ ही गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषता है। मैं कीर्तन कर, कीर्तन बड़ी प्यारी रब की दात जे। गुरमुखों मैं सच्ची कहना, अपने बच्चों नूं कर्म आपो अपने ने, मैं अपने कर्मां दा भुगतना, मेरे बच्चों ने अपने दा भुगतना, मेरे मापियां ने अपने दा भुगतना। कर्म वैसे आपो अपने ने, पर कीर्तन करना जरूर सिखाओ, क्योंकि कीर्तन रब दी वो दात है जिहड़ी रब नूं प्रगट कर दिंदी है। उस विच कोई मिलावट ही नहीं जी। कीर्तन वाला तो एवें व्याख्या करके गल फाई पवा लैंदा,
वो लीडर बनता ना जो व्याख्या करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और तू सीधी गल कर, बाबे नानक दी बाणी उत्तों आई, कोई विच मिलावट नहीं। सीधी बाणी नूं अपनी जबान ते रख, सीने च मुहब्बत रख के कीर्तन कर, ते तेरा कीर्तन ही लोकां नूं बंट जाएगा। महाराज कीर्तन ही कीता ना जी। इत्थे मैं फिर बेनती करा, पर गुरबाणी की करदी है, ये सीधी गल होगी मेरी नीचता मैं किन्नू दसां। ये जिहड़े शब्द आउंदे ने, ये नहीं कहना गुरु तेग बहादुर दा अंदर है। मैं आप नूं एक बार अर्ज कीती सी, मैं फिर अज रिपीट कर लगा इस गल नूं, क्योंकि बाणी च बड़ी पुनरक्ति आ रही। मैं अर्ज कीती सी, गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी जी दा जिहड़ा गृहस्थ दा संजम है, इहदी दुनिया विच किते मिसाल नहीं मिलदी। गृहस्थ दा संजम मैं कह रहा। हजूर दा विवाह करतारपुर होया, लम्मा समा 25-26 साल कहने ना आपां, मैं सीधे कहना 2 दहाकियां तो बाद सब कुछ विच आ जाए। बाबा बकाला साहब बैठे सतगुरु जी, माता जी बाहर बैठे, पर जवानी दा समा, पर जोबन से उस वेले। ते जिदन पुत्र दी दात मिली, वो पटना साहब बेटा पैदा होया, ते विआह होया नूं 32-33 साल हो गए। गुरु तेग बहादुर दी उम्र 45 साल दी सी जिदन पुत्र दा घर जन्म होया है। मेरी फिर बेनती सुनियो, ओ इस राज थोड़ा मगन ने जिहड़ा अज कह रहे ने कहाँ कहूँ अपनी अदमाई, ये उन्हां दी अवस्था नहीं, ये सानू समझाते आ। ते तुसीं कहंदे आ बेनती करो। इकल्ले सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब नहीं कह रहे, थोड़े जिहे दर्शन करिए बाणी च, जिन्नी बाणी है। जदों मैं तां क्या कीर्तन रब दा आत है, इन्हां शब्दां नूं कल्लियां बैठ के, मान लो कोई नहीं वाजा घर पिया है, इसे शब्द नूं कल्लियां गुरु कोल बड़ी जाओ ना, ये गुरु तेग बहादुर दा शब्द साडे अंदर दी अरदास बन जाएगा। ये महसूस करना है मेरी अवस्था, ये नहीं कहना महाराज दी अवस्था। महाराज गुरु साहब ये नीच कर्म केड़े ने। फिर सतगुरां दी बाणी च कोई दर्शन करने हैं। एक गुरु रामदास दा बचन है, वो इहदे नाल मिलदा है, कंचन नारी मैं जियो लुभत है, कहाँ कहूँ अपनी अदमाई। वो भी एक शब्द है, कंचन नारी, कनक कामनी जिन्हों कह रहे, कंचन नारी मैं जियो लुभत है, मेरी जियो मेरी लिव ओदे च उर्जी हुई है। कंचन नारी मैं जियो लुभत है, मोह मीठा माया, जिन्हों गुरु जी ने क्या रस, मोह मीठा माया, मेरा अंदर इस्त्री विच पदार्थां विच सोने च खचद है। घर मंदिर, घर ते मंदिर बड़े वड्डे वड्डे उच्चियां हवेलियां, घोड़े अरबी घोड़े तबेले च बजे। चलो अजकल आप कह सकांगे वड्डे वड्डे महल, वड्डियां वड्डियां गड्डियां जिहड़ी किसी कोल है ही नहीं। महाराज कहंदे आ देखो कि हजूर कहंदे ने, कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया। अन रस क्योंकि वैगुरु दा रस नहीं लै रहा। दूजे रस च ओहदे च यह भी आ गया कन कामनी, मन अन रस लाया, हर प्रभ चित ना आवई। ओ हरी परमात्मा चेते नहीं आउंदा जिन्हें सानू सब कुछ दिता। हर प्रभ चित ना आवी, क्यों छूटा मेरे हर राया, कहूँ कहाँ अपनी अदमाई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे। वाहिगुरु जी गुरु तेग रामदास दे कोई नीच कर्म है? मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे। महाराज ये एक होर तुक आउंदी है शब्द च, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी। मैं ਇਹਦੇ ਚ उलझ गया। तू मैनू जिंद दिती, पिंड दिता, पानी दिता, भोजन दिता, रोटी दिती। चलो आप ये नहीं भी मैं उस दिन कहा भी जिन्ने भी आप अमेरिका आया तीर्थ यात्रा तो कोई करनी आया, तो जे कोई 100 साल पहला आया तो भावें कोई होना आए तो सारे रोजी रोटी नूं ना, कोई मन्ने ना मन्ने गल वक्री। असीं विच हाँ, असीं यकीन नहीं जे तुसीं डॉलर छड्ड के आ सुभाए ना, तुसीं डॉलर इकट्ठे करन ते आपां काहदे लई आए? चलो ठीक है, प्रचार करने रब इस तो सुरत तो बचा के रखे। जिस असीं बैठे हैं कदी देखो तुलना करके उस मुल्क च की हो रहा है तो इत्थे की हो रहा है। कदी इहनूं शुक्र च लिया है कि जे दिल्ली के हस्पताल विच मैं हुंदा तां
मैं ये नहीं कह रहा भी सी डरो, मैं कहना गुरु साहब कहते हैं तू मेरी गल चेते कर, तू दूजे नू देख। मस्कीन साहब बड़े प्यारा एक बचन कहते सन, जदों दुनिया च विचरना है तो अपने तो गरीब नू देखना चाहिए है, तो जदों रूहानीयत के मंडलों में जाना है तो अपने तो अगे वाले नू देखना चाहिए। जदों आप इस तरह देखने जे अपने परिवार मित्रां दोस्तां नाल हो रहा है, सच एवे ऐसे ऐसे दिल्ली च कई संगी सन प्यार वाले जिहड़े चले गए, उन्होंने कमी किसी चीज़ की नहीं, इत्थों तक के लिफाफे च लपेट के लिया, ना पुत्रा नूं मिलन दिता ना इस्त्री नूं मिलन दिता। पर मैं कहना थोड़ा जिहा इत्थे इस एक निक्का जी इकाई है। गुरु साहब कहंदे उहदा शुक्र कर जिन्हें तैनूं इन्ना कोई सुख दिता। सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भोगानी, तेनू आ रस दिते, जिन दिए सो चेतना आवी, पशु हों कर जानी। जिन्हें दिता तू ओनू चेते नहीं किया, इस उलझ गया। इत्थे मैं एक उदाहरण आप जी नूं देना। भाई गुरदास साहब ने सिखां दी गिनती की, गुरु नानक साहब तो लैके ते गुरु हरगोबिंद साहब जी तक 11वीं वार है जी। पढ़ियो जिहदे घर पई होवे भाई साहब दी वार, उहदे विच जिहड़े मेन सिख ने ना उन्हां दे नाम दिते आ। ते मैं पिछले तो पिछले साल जदों सतगुरु गुरु नानक साहब दा 550 साला सी ते यतन कीता सी, मैं गुरु नानक साहब दे जिहड़े सिख ने उन्हां दी संखेप व्याख्या कर दी जिहड़े भाई साहब ने लिखे ने। वो वैसे सारे सिखां बारे बोलना चाहिए, जे एक समा बने आप सारियां साखियां संगत ने शेयर करांगे, क्योंकि उन्हां दा जीवन लभण लई एक खोज वावा करनी पैनी है। मिलदा है जीवन उस विच की एक सतगुरां दा सिख होया भाई चूड़, ये कवि भी सी। मैं उदाहरण देना उन्हें बहुत साल पहले दिती कि जिन्हें दिता वो चेते नहीं आ गया, उलझ गया। हुण पिछले दिन मैं अर्ज की कल ही कि जे जीवन साथी सुहापण वाला, गल मेरी बड़ी औखी जे सुनिया नूं वाश, सुहापण वाला दिता, सलीके वाला दिता, इज्जत वाला दिता, तेरा सन्मान करदा, तू उस कमरे च वड़दियां भी शुक्र कर जिन्हें तेनूं ये दात दिती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। वो तुसी पाठ कर दिओ, धरती तां हीरे लाल जरती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोखै करे रंग पसाओ। किते पढ़ लियो तुसी टीके चो, मोहनी मुख जिदा मत्था सच्ची मुच्ची चमकदा मणि दी तरह, करे रंग पसाओ। पर गुरु साहब कहंदे मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे ना। भाई चूड़ सी कवि, उन्हें एक कविता लिखी जी, वो मैं तुहानूं सुना देंगे, इहदे नाल बड़ा सौखे अर्थ मेरे हो जाणगे। सतगुरु की सेवा। वो कहंदा एक बारी एक राजा सी, ते मैं उस दिन नानक प्रकाश भी कहा भी संगत साल बाद भी कई 2 साल बाद प्रेमी मिलते ना, वो भाई साहब जी तुसीं उस थां ते वो साखी सुनाई सी, बहुत घट मिलते ने जिहड़े कहंदे हुण भाई साहब उत्थे उस तुक दी गुंझल कड्ढी सी आपां गुरबाणी दे, क्यों चेते ने कहानी वाला मन है ना साडा, क्यों ये साखी प्रधान सन पहलियां कथावां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, उस दी कुख विचों भाग लगे, तुहाडा कोई जान नशीन अगे हो जाए। मैं फिर कहा कहानी है तो राजे मारे आंदा इस तरह हुंदा सी। वो एडा सबर संतोख वाला ने क्या नहीं, जिस तरह ठीक है परमात्मा दी। उन्हें जिद की, वो कहती राज भाग राज रब दी दात, ये सेवा है प्रजा दी, कल नूं पता नहीं किसी दूजे दे हथ च आए तो की हो जाए। उन्हें आप रिश्ता लभ के राजे का विआह कर दिता। छोटी घर आ गई, तो जदों 2-4 दिन रहियां तो ਉਹਦੇ मन च ईरखा की अग बली। वो सूल कहता राजे मैनूं सूल कह, ये भी तरीका हुंदा सी। टुट्टी मंजी ते पै गई, पाटे कपड़े। उन्हें कहा भी होया की? कहन लगी मैं तां रहांगी जे वड्डी नूं घरों कढेगा ते मैं नहीं रह सकती।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿائش ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤੀ ਦੇ ਭੇਜਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧਵਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਖੱਤੀ ਹੀ ਧੋਨੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਦੀ ਕਰੀ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਕਾਈ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਲਪਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਚਲੀ ਜਾਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਾਂਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਉਨੀ ਕੋ ਅਕਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਪਾਨੀ ਆ, ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਨਕੰਮੀ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਨੇ ਧੋਤੇ। ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਧੋਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਅਥਰੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਕਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਖਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਾ ਪਕੜ ਲੈ ਜਾ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਧੋਲਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਛੂੜ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਰਜੋ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾ ਮਰਨਿਆ ਹਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਮਰਨਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਅਜਾਈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਖਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਰ ਖਰੇਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਖਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਅਜਾਈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰ ਖਰੇਂਦਾ ਖਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ।
ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਬਿਆਂ ਮਸਲਤ ਜਗਦੀ। ਦੁਹਾਗਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਬਿਆਂ ਮਸਲਤ ਜਗਦੀਓਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ, ਚੂੜਾ ਮਨ ਵਧਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦਿਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਰਮਤ ਆ ਗਈ, ਦੁਰਮਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਮਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਧੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਜੀਓ, ਹੋ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਪੁਸ ਭੁੱਲੀਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਘਰ ਜੋ ਸੱਚੀ ਚ ਮੈਂ ਵਾ ਆਪ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਚਤਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੱਸ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਾਹੂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਮਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਨੀਚਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਰਗੜ ਦਿਓ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਸੇਬਾ ਬੰਬ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬੇ ਬੰਦ ਭਰਦੇ ਸਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਸੇਬਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਹੀ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਹਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਧੂਣੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹਟ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮੰਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤਵੀਤ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਆ ਜੀ। ਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਿਓ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਰਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਗਜੜਾ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਖਲਵਾੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਲਵਾੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਲਵਾੜਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਲਵਾੜਾ ਕਾਹਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਫੁਰਨੇ ਚ ਫੁਰਨਾ, ਫੁਰਨੇ ਚ ਫੁਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਖਿਆਲ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਥੌਟ ਹੀ ਕੱਟਦਾ, ਥੌਟ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਪੇੜ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਖਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ। ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਸਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਈਏ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੌਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਲਈਏ, ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਜ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਰਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਥੌਟ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੌਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਕੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆ ਅੱਜ ਕਥਾ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੋਈਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੌਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਪਾਸਟ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਉਂ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੱਟੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੌਟ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀਏ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦੇਗ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਥੌਟ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਕਦੀ ਸੱਪ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ, ਰਸ ਵਾਸ, ਰਸ ਮਾਸ, ਰਸ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, इते रस शरीर के कह घट नाम निवास। कहूँ कहाँ अपनी अधमाई। आ सारा खिंडाए जड़ा मैं पढ़िया तुक च गुरु नानक साहब की तुक है। रस सोना अर्थ सौखे ने, कनक सोना, रूपा ये रुपया नहीं, ये रूपा का अर्थ चांदी, सोने का रस, चांदी का रस, रस सोना, रस रूपा, कामण कामणी इस्त्री, ये सारा महाराज कहते खंडा है। रस सोना, रस रूपा, कामण, रस परमल की वास, सेंट दी सुगंधी भी अज बड़ी सोहनी महक आ रही है। तो तुहानू पता ही सब नू मैनू ये बारे कोई सच्ची लो जानकारी ना मैं कदी लाया। कई बारी कि बाहर जाइदा मलेरकोटले एक मैं गया मदरसे से, तो मैंने बड़ा प्यार किया, पंजाबी बोलता सी। कहता ज्ञानी जी मैं तुहाडे लई अतर लैके आया। मैं कहा दे मैनू दे, मैं कदी लाया कोई नहीं। तो मैं नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, मैं नहीं लांदा, पर मैं कदी लाया कोई नहीं। पर तू दे दे, मैं गुरु साहब नू भेटा कर देंगा। श्रीमान भाई वीर सिंह नहीं सन लांदे हुंदे अतर। हालां उंज भी मैं बेनती करांगा गुरु घरां विच सेंट दी बजाए अतर वरतो। अतर वरतो, सेंट विच हुंदा कैमीकल। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग ते लावांगे वो कैमीकल नुकसान करेगा कागज दा। अतर मिल जांदा जी, तुहानूं पता ही होना। वो तो थोड़ा जिहा लाओ। ते भाई साहब नहीं सन लांदे, उन्हां दे तन विचों स्मैल आउंदी हुंदी सी, बॉडी चों सुगंधी आउंदी सी। एक बारी किसी सज्जन नूं गड्डी चढ़ाण गए ये अपने रेलवे स्टेशन ते, जदों मिले गलवकड़ी च, उन्हें कहा भाई साहब तुसीं सुगंधी लांदे हो? कहण लगे नहीं नहीं मैं कदी नहीं लाई। कहंदा स्मैल आई, उसे वक्त गायब। उंज वैसे नाम एक सुगंधी भी है। अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए, कुंगू की काया रत्ना की ललता अग्रवास तनसास। वो कहना मैनू स्मैल आ रही सी। भाई साहब वापस आ गए, सारी रात शुकराने जुड़ गए। उस दिन फिर सवेरे अपने बगीचे च गुलदस्ता बनाया ते गुरु रामदास दे घर लै गए। सच्चे पातशाह तू मैनू आ सुगंधी दिती, मैं तेरी कुदरत च तेनू देण आया। अज तक वो गुलदस्ता भाई साहब की कोठी विचों दरबार साहब आउंदा है। उन्होंने चलाना कित्या कितना समा हो चुका है। अज तक वो गुलदस्ता, पहला संगत चों एक बीबी जी सेवा करते, फुल बड़े कमाल दे। मैं हर साल उन्होंने कुटिया कथा करन जाना जिथे भाई साहब बैठते होंदे सन। मेरी इच्छा होंदी है मैं उन्होंने प्यार करना। वो नाम अभ्यासी ने, बंदगी वाले ने। यह भी एक खंडाक है सुगंधी। रस सोयना, रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, सेज कामणी मंदर घर, रस सोयना, रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास, जीव का चस्का, मास का चस्का। इते रस शरीर के कह घट नाम निवास। तू कहना मन टिकदा नहीं, इन्ना ते अंदर सट्टी बैठा दूजिया नूं ते नाम दा रस कित्थे आउणा है। सतगुरु कहंदे ने कहाँ कहूँ अपनी अदमाही, किनू कहाँ क्रूरजो कन कामनी कह रस न कीर्त प्रभ गाई रहाओ। अगे है जग झूठे को साच जान के। आ जड़ा जग जड़ा संसार झूठा है, यही समझना ये तो सच्चा है। समझने ना सच्चा है। तो उस दिन शिकारी बैठे तो मैं क्या सी ये कल नूं शब्द आना है, मेरा ख्याल है चेतना है तो चेत लैके जेडे पाने जाग लियो वो भी आना है। असल च की है 40 कताल तक बंदा पटदा धूड़ा भी कोई परवाह नहीं, पुछो कोई ना। उंज गुरु डॉक्टर कहने 40 वध लूण का ते मिठे का परहेज करो कहन लग पेंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा सच्ची मुच्ची 40 पुर होए। 40 साल तक तेरी सारी जो तू मानना मान लै। 40 तो बाद जो ढलना है ना
50 तक जांदे पैर पिछा नूं जान लगा मौत अल। 85 पग खिसे 60 के बुढ़े पाव है। समा लंघ जाता बंदे कोल, जदों 55 टपदा है, ज़्यादातर सारे नहीं, उस दिन उत्ते मैं रिपीट, जदों टपदा है उदों बाद सामने मौत दिसदी है ते डेट ऑफ बर्थ लकान लग पैंदा। एक तां खलोता रहिंदा किन्ने साल मैनूं याद है मस्कीन साहब वो कल्याण सिंह जी सन कीर्तन करते, शायद सुने उन्हें बाहर भी आते रहे। वो जो टिकट करानी उत्थे रेलवे दसना पैंदी डेट 65 साल वो के दसिया जी मैनू तो चलो लाइव चलना चुप रहंदे जिन्हों वो दसिया तो एक दिन मस्कीन साहब कहते मैनू भी 6-7 साल हो गए ने 65 से खलोते हो। कह लगे मस्कीन साहब मरन मन नहीं कर। इस तरह सच्ची आप जिन्हें बैठे लगते ही रहा है ना। मान लो 4 साल बाद चोणां आउणियां ने, जे रब जिंदगी बख्शे 3 के 2-3 होर राष्ट्रपति वेखांगे उन्हें चैनू भूख निकल जानी। तैयारी की है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता, बस जो कुछ गंदमंद जिंदगी च कीता गुरु नूं यही दिसदे भी तेरी तैयारी हो जाएगी। मैं सच्ची मुची पाप कीते आ, मैं अवगण कीते आ, यही दस दिओ। गुरु उस वेले पकड़ लेंदा जो गुरु जी कहंदे आ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हराया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शरण। नीच नूं रख लै तू। हुण हजूर कह रहा इस जग नूं झूठा है, जग झूठे को साच जान के, ये समझ लिया सच है। ता स्यों इत्थे मैं फिर अर्ज करांगा, इस तत्ते नूं नासकी नहीं पढ़ना, बिंदी नहीं लानी, सीधी पंजाबी दी ग्रामर। ता दर ते तिस, ता स्यों उस नाल तिस नाल रुच उपजाई, उस नाल अपनी रुचि बना ली। जिन्ने कल नूं खत्म होना है, जग पहला नहीं सी अज है कल नूं नहीं रहना। महाराज कहंदे आ जग झूठे को साच जान के, तासो रुच उपजाई, ओदे नाल तेरी रुचि है, ओदे तेरी सुरत है। दीन बंद सिमरियो नहीं कब हूँ, दीन दर ते गरीब, बंद दर ते रिश्तेदार, गरीबां दा रिश्तेदार अकाल पुरख वाहिगुरू, जिन्हों बाणी दीन दयाल कहंदी, जिन्हों भगत जी ने कहा हम सर दीन दयाल ना तुम सर। दीन बंद सिमरियो नहीं कबू, कदी भी जिहड़ा यार सी मित्र सी गरीबां दा रखवाला उन्होंने चेते नहीं किया। होत जो इत्थे जज्जे नूं औंकड़ लगी है, इनू होड़े च नहीं बोलना, क्योंकि गायकी च लघु मात्रा है, होड़ा दीर्घ है, कदी भी लघु नूं दीर्घ नहीं बनाना। होत जो संग सहाई, जिन्ने तेरे संग सहायता करनी है, वो दीन बंद नूं तू चेते नहीं किया ते उर्जिया पै जिन्हें कल नूं खत्म हो जाना। जिन्हों गुरु जी कहंदे आ कि महा भयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेक सच कर जानिया। काम क्रोध अहंकार फिरै दीवानिया, सिर लगा जम डंड तां पछतानिया, बिन पूरे गुरदेव फिरै शैतानिया। ये जगत जिन्हें खत्म हो जाना, कल नूं मुक जाना, इनू सच समझ रहा है, जिन्हें साथ देना है उन्होंने सच नहीं समझ रहा। इसे करके जिथे गुरबाणी ने माता पिता का अदब किया है ना, उत्थे एक दिन मैं पाठ करा, एक जगह ते हजूर कहंदे ने माँ बाप का अदब कर, पर जिथे रब जी ने पहुँचना उत्थे अम्मा ते अब्बा ने भी नहीं पहुँचना। एक तोकम दी गुसाई महिंडा इठड़ा, अम अब्बे थाओ मिठड़ा। मेरी अम्मी ते अब्बा नालों मिठा है, मेरे भैणा ते भरावां तो भी मिठा है, क्योंकि जिथे उन्हें खलो जाना है, वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम के। ना डॉक्टर ने जाना, ना भैन ना भरा ने। हुण सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी सानू समझाओ, साडा मन क्यों नहीं टिकदा। फिर कहन लगे मगन रहो माया मैं निस दिन, मगन दर्थ विच ओदे खचत रहा, ओदे च उलझिया रहा, प्रविरत रहा जा। मगन भी अपने आप सीधा अर्थ मगन हो गया, एक रस उहदे च लग गया। माया मैं इत्थे फिर मैं अर्ज करांगा, मम्मे ते दुलावां ने, इनू मैं नहीं पढ़ना। मैं दर्थ विच, जे मैं पढ़िया दर्थ उत्तम, पूर फर्स्ट पर्सन जगह मैं। महाराज कहते मगन रहो माया मैं निस दिन, निस दा अर्थ रात,
शब्द है निश, हिंदी का, असी इत्थे निस ही पढ़ना है, दिन दरत सवेर। कहते करिए कि दिन रात सवेरे शामी माया च ही मगन है। महाराज कहते ने छुट्टी ना मन की काई, छुट्टी ना इहदा अर्थ लथी नहीं, छुट्टी नहीं, उतरी नहीं कि जी मन की काई। हुण जिहड़ी काई शब्द है ये आपनूं पता होना, जिहड़ी वो पानी उत्ते नहीं आउंदी काई, कई बार हरिया हरिया जंगाल लग जाता है। तुसीं देखो जिथे मींह पैंदा है ना, पानी नहीं खलोता हुंदा पर पत्थरां नूं हरियावल जी आउणी शुरू हो जाती है। खास करके जदों इंग्लैंड जाइए उत्थे तुहानूं कई घर भी मिलणगे भी वो सारी हरियावल जी इट्टां लगी, वो काई है। महाराज कहते इस मन नूं पता नहीं किन्नी कु वकारां दी काई लगी, ते उत्तों होर वासना दा मींह पैंदा है, ये हरी होर होई जाती है। ये काई नहीं छुट रही, ये अज्ञानता नहीं छुट रही। मगन रहो माया में निस दिन, छुट्टी ना मन की काई। हुण की करिए, सामने मौत है, गलतियां बहुत हो गई। गुरु जी कहते कह नानक अब नाहे अनत गत। इस पाठ में सुनियो, कह नानक दर ते गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे आ अब दर ते हुण, नाहे नाहे दर ते नहीं, अनत। ये मैं तां बेनती की, ऐड़ा नन्ना ते तत्ता है, इनू अनंत नहीं पढ़ना। अनंत पाठ किया अर्थ हो जाएगा बेअंत, ਇਹਦਾ पाठ करना है अनत। अनत का अर्थ है होर दूजा। कितना फर्क है ना जी, उचारण में अर्थ बदल गया। अनत गत, होर कोई इलाज रहा ही नहीं। फिर बेनती है, सब कुछ अंदर गुरु जी कहते हैं कन कामनी च प्रवृत्त है, कोई हुण इहदी गति नहीं होनी, ये किते नहीं बच सकता। गुरु साहब जी फिर तरला दसो कहाँ, हजूर कहते ने बिन हर की शरण आई, अजे भी चला जा, ਇਹਦਾ कोई बचा नहीं रह गया। फिर सुनियो, कह नानक अब नाहे अनत गत, हुण ਇਹਦੀ कोई रसाई कोई इलाज नहीं रह गया, नहीं बचना। एक काम कर बस, कह नानक ने अनत गत बिन हर की शरनाई, हरी दी शरण पैण तो बिना ਇਹਦਾ बचा कोई नहीं। जे शरण पै जाइए कहन लगे फिर सारे पाप धो के रख देगा। क्यों जी, किवें धो दूगा? इन्ने पुराने पाप, ये भी मन च उठेगा ना जी, इन्ने रस इन्ना किवें धो दूगा? गुरु साहब कहने धो देगा। किवें जी? ये बचन गया गया ना जो महाराज बोध गया बिहार में, पटना साहब तो गए, उत्थे वो रुख भी जिथे महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान होया, उत्थे हिंदू पिंड भरदे आ। मरे तो बाद आटे का दीवा बाल के तेल पा के पिंड भरदे, उहदी गति हो जाए, जिहदे दीवे तरनगे उहदे पाप खंडन हो जाणगे। उत्थे महाराज गए ते हजूर नूं कहंदे तुसीं किहदा पिंड भराण आए हो? पितरां दे भरांदे ने। महाराज कहंदे असीं पहले ही भर दिता है। कहंदे कित्थे भरा के आए? कहण लगे किते नहीं, असीं अंदर ही भराई बैठे आ पिंड। वो कहंदे दीवा कित्थे तुहाडा? ते हजूर ने सवाल किया तुसीं क्यों भरांदे हो? कहण लगे असीं दीवा बालने आ, आटे का दीवा बना, आटे दे दीवे बनदे हुंदे सन ना टैंपरेरी जे, ਉਹਦੇ तेल पाने आ, बत्ती पाने आ, ज्यों ज्यों अग नाल तेल सड़ना है ਉਹਦੇ पाप सड़ जाने ने ਜਿਹਦੇ पितर है। महाराज कहा ਆਪਾਂ तो बाल दिता बड़ी देर का, तलवंडी तो ही बाल दिता। वो कहने ते लो तीरथ ते इत्थे वे। हजूर कहने आटे का नहीं, असी नाम का दीवा बनाया है, ते जिन्ने पाप ने सारे तेल पा दिते आ विच, नाम की चिंगारी ला दी सच दी। जिवें दीवा मचदा ते तेल सड़ जाता है, इस तरह ज्यों ज्यों नाम जपिया उन्हें मेहर की, सारे पाप ही सड़ गए। वो शब्द कह दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया, नाले चानन आया, ज्यों ज्यों नाम का चानन आउंदा त्यों त्यों पाप सड़दे आ। उन चानन ओ सोखिया चूका, जम स्यो मेल। उन्होंने एक शब्द कहा जी ये हो ही नहीं सकता, इन्ने गुनाह कीते होण ते बंदा इस तरह बच सकता? महाराज हस के कहने तुहाडे आटे नाल बच सकता? तुसीं मेरे ते कह रहे हो। महाराज का तो तरीका ही वखरा सी जी। असीं रीस प्रचार दी उन्हां वाली करने पर नाल ही कमेटी दो फाड़ करके भज जाने, इस तरह हुंदा रहा ना जी। रीस ते करने मैं सच बोलना, बाबे नानक वाला सच बोल के बिजली बारी चो गड्डी चल के भज गया, संगत एक दूजे कुट्टी जाती। वो सच नहीं प्यारिओ, जदों बाबा सच बोलदा उत्थे मंजी थापी जाती है। उत्थे जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोवा, उत्थे डांग नहीं चलती।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਆ ਵੱਜਣ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ। ਰਬਾਬਾ ਵੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ। ਮੜਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਟੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨਦਿਆਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰਾਤ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਮ ਕਰਮ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਭਾਏ। ਰੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਤੋਲਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੋ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅੰਤ ਗਤ, ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ।